Hello friends. In previous lecture series, we have discussed holding devices for the tool and holding devices for the jobs. In this lecture, we will learn or we will discuss cutting tools which is used for CNC machines. So today we will discuss CNC tools. In these tools, variety of tools are available, but for CNC machine, these tools are different because they are used for high speed operations, etc. So they are completely different. So what are the basic classification of tool? Let's see. So CNC cutting tools are classified on the basis. So first, on the basis of setting up of cutting tool. Again, these are subclassified into preset tools, qualified tools and semi-qualified tools. So on the basis of setting up of cutting tools, म्हणजे सेटिंग कसे करायचे कटिंग टूलची, त्याच्यामध्ये प्रीसेट टूल आधी प्रीसेट केलेलं असेल, क्वालिफाईड टूल अँड सेमी क्वालिफाईड टूल. सेकंड, on the basis of cutting tool construction, how cutting tool is made or constructs. So on the basis of this again are subclassified as solid tools, brazed tools, or third one is the inserted bit tools. And third, on the basis of cutting tool material, so which material is used, on that basis cutting tools are classified as high speed steel, high carbon tool steel, cast alloy, cemented carbide, ceramics, boron nitride, diamond or Cylon. So these are the classification of cutting tools for the CNC. So there are mainly three classifications. Let's see one by one. So first we will discuss on the basis of setting of cutting tools, that how the cutting tool is set and installed on the machine. In that, first type is called as preset tool. The tools which are setted up means these are measured length and diameter of the tool. Then it is inserted into the CNC machine, and this is completely offline method in which tool is away from the machine and is set according to its length or diameter. Then it is inserted into the machine. That is why it is called as the set tool. Set tool क्या है? The tool which are setted up means these are measured length and diameter of the tool, and then it is inserted into the CNC machine. These are completely offline method in which tool is away from the machine and is set according to its diameter and length. Then it is inserted into the machine. That's why it is called as set tool. म्हणजे नंतर इन्सर्ट केलेलं आहे, बरोबर. द सेटिंग ऑफ द टूल इन ॲडव्हान्स, आधी सेटिंग केलेली आहे, बरोबर. ॲट एनी प्लेस फार अवे फ्रॉम द मशीन टूल, ओके, और ऑफलाइन इन स्पेशल होल्डर्स इज नोन एज द प्रीसेट tools. Next, second is classification is the qualified tools. They are already preset, म्हणजे काय, preset by the manufacturer, म्हणजे qualified tool. मग आपण अज्युम करू दिस इज द ड्रिल बिट, वी यूज इट ॲट होम, आपण यूज केलेलं आहे. देअर बिट इज ऑलरेडी सेट बाय द मॅन्युफॅक्चरर. बिट जे आहे ते मॅन्युफॅक्चरने सेट केलेले आहे, ओके. यूज सच फिट इन टू द मशीन. मग आता आपण कसं यूज करणार आहे, हे घेणार, मशीनमध्ये फिट करणार, मशीनमध्ये इन्स्टॉल करणार आणि आपण यूज करणार. हे बिट फिट केलेलं ऑलरेडी मॅन्युफॅक्चरर. देर इज नो नीड टू सेटअप द डायमीटर, नो नीड टू सेटअप द लेंथ ऑफ द टूल. म्हणजे आपल्याला त्याचा डायमीटर चेक करावं लागणार नाही, त्याचं लेंथ आपल्याला चेक करणार नाही, आपण डायरेक्ट काय करणार, ते फिट करणार. इट इज ऑलरेडी सेट, दॅट्स वाय इट इज कॉल्ड ॲज अ क्वालिफाईड टूल, बरोबर. म्हणजे क्वालिफाईड टूल्स म्हणजे काय, द टूल्स विच फिट्स इन टू द प्रॉपर लोकेशन ऑन द मशीन where its cutting edge is accurately positioned within closed limits relative to the specified datum on the tool holder or slide is known as the qualified tools. Next is the third one is the semi-qualified tools.
These tools is why called semi-qualified tools, because it is not qualified tools ॲज अबोव केस, म्हणजे आपण आधी सांगितलेलं की ऑलरेडी सेट केलेलं नाही किंवा नॉर प्रीसेट टूल्स. बरोबर, मीन्स दिस सेमी क्वालिफाईड टूल्स आर इन बिटवीन प्रीसेट टूल्स अँड क्वालिफाईड टूल्स. इट मीन्स some manual controls are provided with the tools so that we can change its length, height, etc. म्हणजे आपण थोडेफार पॅरामीटर त्याच्यामध्ये काय करू शकतो, चेंज करू शकतो. वी कॅन सी इन दिस फिगर और वी कॅन सी इन दिस इमेज ॲडजस्टेबल बटन्स आर प्रोव्हाइडेड. त्यामुळे आपण काय करू शकतो, हाईट चेंज करू शकतो, कमी जास्त करू शकतो. बघू शकता तुम्ही त्याच्यामध्ये बघा, ॲडजस्टेबल बटन, हा एक ॲडजस्टेबल बटन्स आहेत, ॲडजस्टेबल बटन्स आहेत, ॲडजस्टेबल बटन्स आहेत. आपण काय करू शकतो, ह्याची हाईट ॲडजस्टेबल बटन कमी जास्त करू शकतो आणि ह्याची ही लेंथ ह्या ॲडजस्टेबल बटन आपण काय करू शकतो, कमी जास्त करू शकतो. बरोबर. नेक्स्ट, on the basis of cutting tool construction. So first is the solid tools. Solid tools are completely made up of single metal or single material. म्हणजे we can see in image, आपण त्या इमेजमध्ये बघू शकता, this tool is made up of single material. बरोबर. मग ते मटेरियल कुठलं असेल, मे बी मटेरियल इज मेड अप ऑफ द सॉलिड टूल्स मेड अप ऑफ हाय स्पीड स्टील और हाय कार्बन स्टील. ओके, यूज्ड विथ कटिंग फ्लूइड. These are generally not preferred. का preferred का करत नाहीत, because repetitive grinding is required for this cutting tools. Okay. Next, brazed tools. Brazed are those tools in which shank is made up of metal but tip is made up of high profile material. बरोबर. शँक म्हणजे काय सांगितलेलं याच्यामध्ये, ब्रेज टूल्स म्हणजे कुठले टूल्स आहेत. ब्रेज्ड टूल्स आर दोज टूल्स इन विच शँक इज मेड अप ऑफ मेटल. जी शँक आहे ती मेटलनं मेड केलेली आहे. आपण इथं इमेजमध्ये बघू शकतो की जी लोअर शँक आहे ही कशापासून बनलेली आहे, एका मेटलपासून बनलेली आहे. आणि ही वरची जी टीप ही आहे, कुठली टीप, ही अनादर मेटलपासून बनलेली आहे. तुम्ही याच्यामध्ये बघू शकता. बरोबर. मग ते अनादर गुड मेटल असेल म्हणजे कशाचं, लोअर शँक एका मटेरियलपासून आणि टीप आहे ते अनादर मटेरियल. मग ते मटेरियल अनादर म्हणजे हाय प्रोफाईल सिरॅमिकचं असेल किंवा इन्सर्टेड बिट टाईप मटेरियल असेल. सो दिस टूल्स आर कॉल्ड ब्रॅस टूल्स. मला ब्रेज टूल का म्हणतोय, बिकॉज दिस टीप इज ब्रेज्ड ऑन इट्स सरफेस ऑफ द शँक. म्हणजे या शँकच्या सरफेसवरती आपण ब्रेज करतोय म्हणून आपण त्याला काय म्हणतोय, ब्रेज्ड tools. Next is inserted bit tools. This is largely used in the industries. Okay, it is very easy to fit bit. म्हणजे ह्याच्यामध्ये इन्स्टॉलमेंट इज इझी. आपल्याला इन्स्टॉलमेंट आपल्याला काय करता येईल, इझिली करता येते. बरोबर. म्हणजे द टूल्स विथ इन्सर्ट्स ऑफ हार्डर अँड स्पेशल ग्रेड कार्बाइड और सिरॅमिक मटेरियल्स. ओके, इमेजमध्ये आपण बघू शकतो की टीप इज मेड अप ऑफ स्पेशल मटेरियल असेल, म्हणजे कार्बाइड असेल किंवा स्पेशल ग्रेड असेल किंवा सिरेमिकचं मटेरियल असेल. बरोबर. ह्याच्यामध्ये काय आहे, हे आपण जे बघतो ही टीप फक्त आपण ह्याच्यामध्ये काय करतोय, यूज करतोय. म्हणजे याचा फायदा काय होणार आहे आपल्याला, याच्यामध्ये टीप जरी कॉस्टली असली तरी पण आपण ह्याचं काय करू शकतो, टोटल टूलचे कॉस्ट रिड्यूस करू शकतो. कसं काय, बिकॉज होल टूल वी आर नॉट मेकिंग विथ द मटेरियल ऑफ सिमिलर मटेरियल. म्हणजे सिरॅमिकचं जे टूल मेड करता आपण सगळं टोटल टूल हे सिरॅमिक मटेरियलपासून किंवा कार्बाइड मटेरियलपासून यूज करणार नाही. ओनली टीप वी आर गोइंग टू यूज, और टीप मटेरियल आपण कुठलं असणार आहे, सिरॅमिक किंवा कार्बाइड असणार आहे. बरोबर का. आणि शँक आहे इज डिफरंट. ओके, शँक असणार तर डिफरंट मटेरियलपासून असणार. ओके, आणि समज सगळ्यांना, ओनली टीप इज मेड अप ऑफ दॅट पर्टिक्युलर मटेरियल. त्यामुळे आपली कॉस्ट याच्यामध्ये रिड्यूस होते. इन्सर्टेड बिट टूल्स. नाव नेक्स्ट, ऑन द बेसिस ऑफ कटिंग टूल मटेरियल. त्याच्यामध्ये आहे पहिला हाय स्पीड स्टील. दीज आर यूज्ड बाय लोकल इंडस्ट्रीज आणि लो कॉस्ट. याच्यामध्ये हाय स्पीड स्टीलमध्ये फॉलोइंग एलिमेंट्स आर यूज्ड. कोणते टंगस्टन असेल, क्रोमियम असेल,
कोबाल्ट असेल किंवा मॉलिबेंडम असेल. सो these alloying elements are used in high speed steel कशासाठी, हार्डनेस आणि वियर, हार्डनेस इन्क्रीज होण्यासाठी आणि फॉर वियर रेजिस्टन्स. नेक्स्ट, ऑन द बेसिस ऑफ कटिंग टूल मटेरियल, त्याच्यामध्ये दुसरं आहे ते हाय स्पीड स्टील. हाय कार्बन टूल स्टील, याच्यामध्ये हाय कार्बन टूल स्टील आर जनरली यूज्ड और सुटेबल फॉर लो कटिंग स्पीड्स अँड लो टेम्परेचर रेंज. कार्बन पर्सेंटेज ह्याच्यामध्ये किती आहे, 0.65 to 1.5%. यूज्ड फॉर हँड टूल्स, हॅक्सॉ ब्लेड्स, मिलिंग, कटर्स, ट्विस्ट ड्रिल एक्सेट्रा. नेक्स्ट आहे ते कास्ट ऑलॉय. जनरली नॉन फेरस ऑलॉयज आर यूज्ड. इट्स हार्डनेस अँड टफनेस आर हाय ॲट हायर टेम्परेचर्स. ऑलॉय ऑफ chromium and tungstens are used. Next is cemented carbides. It contains 5% carbon, 13% cobalt and 81% tungsten. The tool setting time is reduced in this case. Carbides of tungsten and or titanium is used. Ceramics. It can be used for higher cutting speed, superior surface finish and greater machining flexibility. Again in this case coolant is also not required. Ceramics कुठले aluminum oxides, boron carbides, silicon carbide, titanium borides and titanium carbides are used. The next is the boron nitride, hardest material next only to the diamond, high wear resistance, used for machining hardened steel and high temperature alloy. Okay, समजलं सगळ्यांना. सो कटिंग टूल, थँक्यू.